Done. Okay, so have you ever thought about what it would be like to own your life? Well, this is what I think it means to own your life. From your day when you subtract out the sleeping time, commuting time, working time, and things that you have to do each and every day of your life, most people won't have more than 1 to 2 hours a day to do what they like to do. And then they most likely won't have the money to do it either. Well, I have discovered a way a person can learn how to own their life by building a home based business. And there's a system for doing it that's so simple, anyone can do it. It does not require selling, and the best part is, it won't take much of your time. If you're interested, let me know. Okay, so today's chapter is chapter number 5, napkin presentation number 4, digging down to bedrock. When you sponsor a new distributor, one of the biggest issues they face is disencouragement because they think they will never be able to catch up with their leaders. So we need to stress the fact that they do not start counting their training period or the time they need. Have them take the first 2 to 6 weeks in the business as their training period. So we need to stress the fact that they do not start counting their training period because to run a good race you must train for it. So during that training month they read or listen to meetings they attend, getting together, the products they try, and the products they move. All these things will be a part of their training month so they can get a head start on their business. The next month will be their starting month. Don't have them count their months until they are ready to get serious. This way they'll be warmed up for the race and they can get a head start and hopefully have a faster race. Now take a look at the illustration that I've just shown, and the runner on the left is trying to catch up with the crowd, and the runner on the right is going even faster, trying to stay ahead of the other runners. Compare this to your physical education class when you run laps. People will run faster to stay ahead. But what's different in MLM is that there is no finish line in this race. It means that everyone participating has the potential to be ahead of others. Don has also given us an amazing motivational quote in this presentation, and it's that the only losers are the quitters. So if you quit, only then you'll be a real loser. Once you understand this presentation, you'll always be motivated and encouraged when you see a new high-rise building under construction. Now, you've probably seen a building when it's under construction, and before you see it rise out of the ground, it takes forever because to build a successful building, you must have a solid foundation. Picture a skyscraper as your organization, as it will be. In the last presentation, we learned that when you sponsor 5 people, you are in the first gear 5 times. So now you've begun to sponsor your first 5 serious people. You are digging the you are digging the foundation with a shovel. But when you dig into the second level by teaching your 5 to sponsor, that's 25 by now. And now you have bulldozers. When you teach your 5 to teach the people in their group to sponsor, then you will be beginning to dig with a steam shovel. When you begin to see 125 third level people, you've reached bedrock. Now just track back to the second napkin presentation. We learned that you have to go 3 deep. Don't get discouraged if you don't see any progress, even after several months. It's just that the foundation is under construction. Don't end up like that gold prospector who spent several months digging a mine but gave up when he was just 6 inches away from the vein. Let's go back to the salesmen. They remain on soft ground as they sponsor too many people into their organization. So this person with the salesman approach sponsors 130 people, and the person hasn't even reached
bedrock yet. Even if those 130 people sponsored 5 more, this person would have 780. But without a solid foundation, your business can't be tall, or it will fall, or it will crumble. Let's bring back some info from the previous presentation. The person that sponsored 130 people was in the first gear too many times. If they all sponsor 5, he would never get out of the second gear. And we did learn how important it is to do all those 4 things to be successful. Learn these presentations and use them. Apply them. Build your foundation deep down to bedrock, and you'll quickly reach high gear. In the ninth napkin presentation, you'll thoroughly understand why it's important to build deep. You must show your people the first 4 presentations as soon as possible. The rest can be introduced anytime after they start to sponsor. Now let's conclude this presentation. So you must keep in mind that if you want to build a large successful organization, you have to work in depth. And there is no finish line in MLM, which means that you can all be winners. No need to feel discouraged. If you ever feel like quitting, not just MLM, but anything, remember this quote that the only losers are the quitters. So thanks for listening. That's all from my side. Wonderful, wonderful. Amazing, amazing way. Wow. Thank you, Shubham. Amazing way of presentation. Thank you, Chachaji. ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਪੇਸ ਵੰਡਰਫੁਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੁਬੇਗ ਮੈਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਫੀਡਬੈਕ ਆਪਣੀ ਤੇ ਆਈ ਹੈਡ ਟੂ ਲੀਵ ਬਟ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪ੍ਰੈਸਿਵ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਵਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ ਭਾਰੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਈਸ Thank you. ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਟੇ ਚੱਕ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਹਾ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਟੈਂਟ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਕਿ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਿੰਗ ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੁਬੇਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੁਬੇਗ ਥੈਂਕ ਯੂ Thank you, sir. Wonderful, Sway. बहुत सोहनी presentation with full confidence. Great. Thank you, Jayamveer. ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਮਤ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੌਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਸੀ ਸੋ ਆਈ ਲਾਈਕ ਦਾ ਵੇ ਵਨ ਸ਼ਬੀਕ ਨਾ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੱਬ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬੀਕ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਡੈਪਥ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਆਪਣੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ
ਸਾਨੂੰ ਡੈਪਥ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡੈਪਥ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਨੀ ਹੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੋਈ ਸਕਾਈ ਸਟੈਪਰ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਗਏ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਿਆ ਸੀ ਸਟੈਚੂ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਹਾਈਟ ਹੈ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਦੀ। ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਦੀ ਹਾਈਟ ਟੋਟਲ 828 ਮੀਟਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2716 ਫੁੱਟ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਖੜੀ ਕਰਦੇ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਜਿੰਨੀ, ਤੇ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ 2716 ਫੀਟ ਦੀ ਹਾਈਟ ਤੇ ਹੈ। ਬਟ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹ 164 ਫੀਟ 164 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਜੇ ਅੱਜ ਖੜਾ ਤੇ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਖੜਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ 164 ਫੁੱਟ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵੀ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸ਼ੁਬੇਗ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ, ਜਦੋਂ ਨੀਹਾਂ ਪੁੱਟਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਲੈਬੋਰੀਅਸ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰਸਟ 5 ਸੀਰੀਅਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ 5 10 15 20 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 50 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਬਰ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਲੋ ਕੰਮ ਲੱਗਦਾ, ਬਟ ਉਹ ਸਲੋ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਲਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ 5 ਸੀਰੀਅਸ ਪਰਸਨ ਲੱਭ ਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਕਹੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 5 ਬੰਦੇ ਲੱਭ ਲਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਸੀਰੀਅਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਲੈਣਗੇ ਹਾਊ ਟੂ ਸਪਾਂਸਰ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੰਮ ਦੀ ਸਪੀਡ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਹਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰੇਨ ਦੀ, ਵੀ ਕ੍ਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋਰ ਵੀ ਫਾਸਟ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ 25 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਆ ਗਏ ਸੀਰੀਅਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 125 ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ, ਅੱਗੇ ਟੀਚ ਐਂਡ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ 45 ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ, ਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਟੀਮ ਇੰਜਨ ਚੱਲਦਾ। ਸੋ ਬੈਡਰੌਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬੇਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਡੈਪਥ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬੈਡਰੌਕ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੇਲਜ਼ਮੈਨ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਟੇਬਲ ਕਰਨ ਲਈ ਡੈਪਥ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਐਂਡ ਦ ਮੇਨ ਕੋਡ ਇਜ਼ the only loser are the quitters, so no need to worry ਵੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਡਾਊਨਲਾਈਨਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਦੈਟ, ਇਟ ਇਜ਼ MLM ਬਿਜ਼ਨਸ, ਤੇ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਐਵਰੀਵਨ ਇਜ਼ ਵਿਨਰ, there is no any finish line. Thank you Shubhek so for a wonderful presentation. I am totally impressed. Correct said, Guruma Chachu. Thank you. Subhek sir, thank you very much for teaching us. मैं साइकिल ते चढ़िया सी, मैं सुन लिया डॉक्टर गुरमर बोल रहा है कुछ, सुन लिया पहला इन्हां दी भी गलबात। Thank you very much Ranbir for continuing this, and Subhek you have done an awesome job. ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਵਾਸ ਔਨ ਦ ਬਾਈਕ, ਕਿ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬ੍ਰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ always comes from ignorance. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਰਨਿੰਗ ਵੀਰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,
we are totally ignorant ਵੀ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, consequences ਕੀ ਹੋਣਗੇ। ਬੰਦਾ ਦੇ consequences ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ। ਉਹ ਅਰਥੀ ਤੇ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਹੋਣਾ ਮੈਨੂੰ। So confidence comes from ignorance, and this generation or ਇਸ age ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ ਮਲਟੀ ਲੈਵਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪੁੱਟ them into that education। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲਸ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। what if I fail? They don't know it, you know। 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਫੇਲ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫੇਲੀਅਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, you know। ਸ਼ਾਦੀ is the first failure। ਉਹ ਹੋਈ ਨਹੀਂ 30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਵੈਸੀ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸੌਂਗ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਨਾ, we don't need no education, it matches with ਜੋ ਸੁਬੇਗ ਅੱਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। So you have to learn something from Subeg today, apart from this digging deep and whatnot। ਗੁਰਮਨ ਨੇ ਸਮਝਾਈ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਬੇਗ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਣਾ ਕਿ ਡਰ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ। So learn from this boy and whatever you can learn about, you know, being yourself। ਆਪਣੇ ਆਪੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਨੇ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹ ਨੇ। The thing is, they have a lot of years in front of them. Like it takes 3 times failure for a successful person to call himself success। 3-time failure, that's a big failure as well। It's not like lottery the ticket 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਤੇ you failed। No, it's like millions and billions। People fail in huge numbers when they call themselves failure। So these guys don't know it and they don't have any idea। So that's why they go and do the things। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, you have to get up। 6:30 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, I heard few of the voices ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, so sleepy voices and sleepy ਨਹੀਂ, 6:30 get up, you know, run, wash your face or whatever, do something, pump your metabolism। ਤੁਸੀਂ ਸੁਬੇਗ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲੱਗੇ ਹੋ, so that Subeg feels that there is energy flowing around me। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਚੜਿਆ, ਚਲੋ that's good, but that matches his energy, you know, he's a young boy that we have to give him because he gives us more। ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ energy ਦਿਆਂਗੇ, he will give us the energy back। So this could be an asset to you। So whatever he did, Subeg, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੀਤਾ, it's awesome because you're doing it, you know। The day you stop doing it, everything is zero। I'm too happy this is happening। I'm too happy to see young people doing it। You'll understand the techniques for sure when you have people under you, you will understand it। But you are a lesson for people who are listening to you। So everybody who's listening must come to this Zoom call, must come, so long Subeg is doing them। So okay, if he can do it, my friends, you have to do it। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣ ਵੀ ये क्या कर दिया आप लोगों ने। All the best to you। मैं 51 years young is always around you। Call me and I'll be there। Go dig the foundations। As Gurumar has told you, foundations are great for this business। But this one which you're doing right now with the help of a speaker who is not even 80 is awesome। Thank you very much for listening। All the best to you। I'm listening to other people as well। Thank you, sir। You really motivated me today। That's thank you। I just want to inspire people कि कुछ नहीं हैगा, डर के कुछ नहीं मिलना, कुछ नहीं मिलना, 4 मोढे मिलने हैं।
ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਕੋਈ ਲੈ ਜਾਊਗਾ, you know, 4 shoulders, that's it. ਡਰ ਕੇ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੌਤ ਹੀ ਹੈ। ਨਿਡਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। I always say this, ਇਹ MLM ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ MLM ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, we haven't molested them. We didn't ask them to, you know, sleep with us. We just shared an opportunity which will make them rich as well if they try it. End of the story. ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੁੱਖੀ ਭਾਜੀ। ਸ਼ਵੇਗ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸ਼ਵੇਗ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਐਵਰੀਡੇ ਨਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਡੈਡੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਡੈਡੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ Absolutely. ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰ, ਆਪਾਂ ਤੇਰੀ ਡੇ ਚ ਕਰਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਚਾਰਜ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੋਨੋਂ ਚਾਰਜ ਰੱਖਣਾ। ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 3 ਵਜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਰਾਤ ਦੇ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਹਾਂਜੀ, ਸਵੇਰ ਦੇ 5 ਵਜੇ ਹੁੰਦੇ, 5, 5:30। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੋ ਵੀ ਡਿਊਟੀ, ਸੰਡੇ ਨੋ ਵੀ ਡਿਊਟੀ। ਸੰਡੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗਾ ਵੈਸੇ, ਬਟ ਆਈ ਲੈਟ ਹਿਮ ਨੋ ਵਰੀਜ਼, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ। I can understand that. ਸੁਬੇਗ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ? Very simple. I lived in Europe, so we did it. ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਾ ਸ਼ਾਵਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਢਿੱਡ ਤੋਂ ਥੱਲੇ 2 or 3 minutes, and then get back into your bed, wet as it is. ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਆਣੀ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ, ਮਰੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ 'ਚ ਸਾਹ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਬੜੇ ਯੰਗ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ MLM ਦੇਖੀ, I'm excited. I'm super excited. People can't, you know, keep me. Same here, sir. Excitement is the name of the game everywhere. ਬੱਚੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ when husband and wife get excited. You know, one of them is lousy, ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। Get excited. ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਹਲੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਘੁੰਮੀ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿਤੇ। ਕੌਣ ਉਹਦਾ? ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਸੀਗੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ? ਠੀਕ ਆ, ਵਧੀਆ। ਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੁਖਚੈਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੁੱਖੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁੱਖੀ ਬੜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਸੁੱਖੀ ਬੜਾ ਜੀ। ਹੋਰ ਕਿੱਦਾਂ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਵਧੀਆ ਜੀ, ਵਧੀਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਨਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੀ ਆ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਲਿੱਤਾ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਆਪਣਾ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਦਾ ਆ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਇੱਕ, ਉਹ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੱਸੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਮਲਿਸ ਟਰੈਵਲਿੰਗ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਅੱਜ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਸੀ ਬੱਦੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੈਸੇ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੀਰਥ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ, ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ ਟੂ ਯੂ ਗਾਇਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ। ਸ਼ੇਖੀ, ਹਾਂਜੀ, ਕਮਾਲ ਕਰਾਤੀ ਯਾਰ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਡ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਲ ਸੁਣੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਰਿਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿੰਨੀ ਡੈਪਥ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੁਹਾਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ 7 ਫੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਖੜੀ ਸੀਗੀ, ਮਤਲਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ,
ਦੂਰੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਸ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹਾ ਖੜਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਮੈਂਟ ਮੇਕਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਮੈਂ ਗੋਲ ਜੀ ਘੁੰਮੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਟ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਡੂੰਘਾ ਪੁੱਟਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਹੈ ਉਹ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ 7-8 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਹੋਣਾ ਕੰਮ, ਉਹ ਅਜੇ ਹੋਰ ਪੁੱਟ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੂਰੋਂ ਤੇ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਲੰਘਣਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮਰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਸ਼ਰੀਰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡੈਪਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸ਼ਵੇਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੀ ਡੈਪਥ 'ਚ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਤੇ ਐਵੇਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਸ਼ਵੇਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਫਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸਰਚ ਕਰੀ ਕਰਾਈ, ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਰਸਤੇ ਚੋਂ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਆ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੱਕ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਸਤੇ ਚੋਂ ਲੰਘੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਯਾਰ ਇਹ ਕਦੋਂ ਬਣ ਗਈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਡੈਪਥ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਦੋਂ ਦੂਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 5 ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸ਼ਬੇਗ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਪਹਿਲੇ 5 ਲੱਭਣੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਲੇਬਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੈਟਵਰਕ ਉੱਤੇ ਬਣਦਾ ਉੱਤੇ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਦਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਉਸ ਦਿਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ